کہا جاتا ہے کہ دیوان یعنی رجسٹر مرتب کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنا مال آپ کے پاس جمع ہو سال کے سال تقسیم کر دیا کریں اور کوئی چیز باقی نہ رہنے دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں بڑی دولت پھیلتی جا رہی ہے، اگر اس کا شمار نہ کیا گیا اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان میں سے کس کس کو کیا کیا ملا ہے اور کس کس کو نہیں ملا تو سارا نظام اتھل پھتل ہو جائے گا۔ ولید بن حشام بن مغیرہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں شام گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ سلاطین شام رجسٹروں میں نام درج کرتے ہیں، آپ بھی ایسا ہی کیجئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی۔ چنانچہ عقیل بن ابی طالب، مخرمہ بن نوافل اور جبیر بن مطعم کو بلایا جو عرب کے مشہور ماہرین انساب تھے، اور ان سے کہا کہ حیثیت اور مرتبے کے مطابق لوگوں کی فہرست تیار کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیوان یعنی رجسٹر کی تدوین اور وظیفوں کی تعیین کے متعلق مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا اور انہوں نے ان کے حق میں رائے دی۔ پھر فاتحین اسلام سے مشورہ فرمایا اور انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا، سوائے حکیم بن حزاء کے جو مکہ کے سرداروں اور صاحب الرائے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، قریش اہل تجارت ہیں، اگر آپ ان کے وظیفے مقرر کر دیں گے تو وہ تجارت چھوڑ بیٹھیں گے، پھر آپ کے بعد کوئی ایسا فرما روا آئے گا جو ان کے وظیفے بند کر دے گا اور تجارت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی۔ حکیم کے ان فقروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا غیب کے پردے ان کی نگاہوں سے ہٹا دیے گئے تھے اور یہ بات ان کے دل میں القاء کی گئی تھی۔ وظائف نے عربوں کو کاہل بنا دیا اور وہ روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے بے پرواہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب حالات بدلے، فتوحات کا سلسلہ رکا اور غیر عرب اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلامی دارالسلطنت مدینے سے دمشق اور دمشق سے بغداد منتقل ہوا، تو جزیرۃ العرب کے باشندوں کے وظائف بند کر دیے گئے۔ آسائش و بے عملی کی گود میں پرورش پانے والی نسل نہ تجارت کی طرف لوٹ سکی، نہ روزی کے لیے جد و جہد کر سکی، جس کے نتیجے میں حجاز ایسا ویران و بنجر ہوا کہ آج تک نہیں پنپ سکا۔ یہ نتیجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہوں سے کیسے اوجھل رہ گیا؟ انہوں نے اس کا اندازہ کیوں نہ کیا اور اس سے بچنے کی تدبیر کیوں نہ سوچی؟ بالخصوص جب انہیں یہ بات جتا دی گئی تھی اور اس کے نتائج ان کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ یہ ہے ایک اعتراض جو جزیرہ نما عرب کے مفلس و قلاش ہو جانے کے بعد بظاہر دل میں ابھرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا اندازہ تھا اور وہ اس کی توقع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ عوام کو محنت و مشقت کرنے اور زیادہ سے زیادہ روزی کمانے کی تاکید فرماتے رہتے تھے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو نمائشی زہد و عبادت کے زیر اثر دنیا سے بے تعلقی ظاہر کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک زاہد مرتاض کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور ایک درہ مار کر بولے، خدا تجھے موت دے، ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹتا ہے؟ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، جس کے پاس دولت ہے اسے دولت کو مفید کاموں میں لگانا چاہیے، جس کے پاس زمین ہے اسے زمین کو آباد کرنا چاہیے، کیونکہ عنقریب ایسا شخص آنے والا ہے جو اسی کو دے گا جسے چاہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیوان یعنی رجسٹر اس لیے مدون اور وظائف اس لیے مقرر کیے کہ عرب ہمتاً جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جائیں اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے میدان صاف کر دیں، نہ وہاں ایران و روم کی حکومت رہے نہ ان کے علاوہ کسی اور کی۔ اس غرض سے انہوں نے مفتوحہ ممالک کی زمین فوجیوں میں تقسیم کرنے کی ممانعت فرما دی تاکہ زراعت انہیں جہاد سے غافل نہ کر دے، اور زمین کی محبت میں وہ اس رسالت کبریٰ کو نہ بھول جائیں جس کے متعلق کارکنان قضاء و قدر نے عربوں پر یہ فریضہ عائد کیا تھا کہ وہ اسے لے کر انہیں اور اللہ کے نور و حکمت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیں۔ رجسٹروں کی ترتیب اور وظائف کی تعیین نے قرون اولیٰ کے ان عربوں کو ادائے رسالت میں جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض کی گئی تھی کتنی مدد دی، یہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور یہی ادائے رسالت تھی جس نے تاریخ میں ان کے نام کو بقائے دوام بخشی اور تاریخی کتابوں کے صفحات ان کے کارناموں سے جگمگا اٹھے۔ جس جذبے کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ عرب اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اسی جذبے نے انہیں اس امر سے باز رکھا کہ وہ خراج اور جزیے کی رقم جزیرہ نما عرب کی زمین پر صرف کر دیں اور رسد مارب کے سے بند باندھ کر اسے ریگزاروں کو لہلہاتی زمینیں بنا دیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو عرب جہاد کو چھوڑ کر اس زندگی کی طرف ڈھل جاتے جس میں مشقت بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی اور خطرات بھی برائے نام تھے، اور اسلامی رسالت کی تبلیغ اس طرح کبھی نہ کرتے جس طرح انہوں نے کی۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इसके अलावा जितनी महारत उन्हें जंग और तिजारत में थी, ज़राअत व सनत में नहीं थी। इसलिए वज़ाइफ की तायीन ही उन्हें हुसूल ज़र के इस रस्ते पर डाल सकती थी जो उनके मीलान तबा के ऐन मुताबिक था। शायद उन्होंने ऐसा किया हो या शायद वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद बिलाद अरब में फितना व फसाद के शोले भड़क उठे और लोगों की तवज्जो मुल्की और सियासी झगड़ों में उलझ गई। इन झगड़ों की वजह से एक तरफ तो दारुस सल्तनत पहले शाम और फिर इराक में मुंतकिल हुआ और दूसरी तरफ जजीरा नुमाए अरब फ़क्र व बदहाली के चुंगल में ऐसा फंसा कि आज तक इस चुंगल से निकलना नसीब नहीं हुआ। अब हम फिर दीवान यानी रजिस्टर की तदवीन और वज़ाइफ की तायीन की तरफ आते हैं। दीवान एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसे मुअर्रब कर लिया गया है। इसके मानी है रजिस्टर, जिसमें फ़ौजियों और वजीफ़ा खारों के नाम दर्ज किए जाएं। बाद को इस लफ्ज़ का मफ़हूम बदल गया और ये इस मकाम के लिए इस्तेमाल होने लगा जहाँ सरकारी कागजात रखे जाते हैं और जिसे आजकल की इस्तिलाह में मुहाफ़िज़ खाना कहते हैं। इसके बाद ये उन इमारतों पर बोला जाने लगा जिनमें सरकारी दफातर हों और साथ ही रजिस्टर के मानी में भी, और ये साफ जाहिर है कि अहद फारूकी में वो अपने पहले मानी से मुतजाविज़ ना हुआ था। चुनाचे दीवान वो रजिस्टर था जिसमें फ़ौजी और गैर फ़ौजी वजीफ़ा खारों के नाम लिखे जाते थे और हर शख्स के सामने के नाम उसके वजीफे की रकम दर्ज होती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रजिस्टर मुरतब करने का पुख्ता इरादा कर लिया और अकील बिन अबी तालिब, मखरमा बिन नौफिल और जुबैर बिन मुताम को बुलाकर कहा, हैसियत और मर्तबे के लिहाज से लोगों की फहरिस्त तैयार करो। उन लोगों ने सबसे पहले बनु हाशिम के नाम लिखे, फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले बनु तमीम के और इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले बनु अदी के। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये देखा तो फरमाया, खुदा की कसम, चाहता तो मैं भी था, काश ऐसा होता, लेकिन तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत से शुरू करो। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर हैं सबसे पहले वो, फिर जो उनके बाद हैं, यहाँ तक कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ रखो जहाँ अल्लाह ने उसे रखा है। रिवायत है कि बनु अदी को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात मालूम हुई तो वो उनके पास आए और कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। दूसरी रिवायत में है कि आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा हैं और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा थे। आपने अपना नाम वहीं क्यों नहीं रहने दिया जहाँ उन लोगों ने लिखा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने गज़बनाक निगाहों से उन्हें देखा और फरमाया, वाह ए बनु अदी, चाहते हो कि मेरी कमाई खाओ और तुम्हारी वजह से मेरी नेकियां बर्बाद जाएं? नहीं, खुदा की कसम, तुम इसी तरतीब से आओगे जिस तरतीब से तुम्हारे पास दावत पहुंची थी, चाहे तुम्हारे नामों पर रजिस्टर ख़त्म ही क्यों ना होता हो। मेरे दो रफ़ीक़ों ने जो राह इख्तियार की थी, अगर मैं उसके खिलाफ करूँगा तो मेरी मुखालफत की जाएगी। खुदा की कसम, हमें दुनिया में जो इज्जत मिली है और हम आखिरत में अपने अमल के बदले अल्लाह के जिस सवाब के उम्मीदवार हैं, वो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। इसलिए आप हमारा शरफ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम अशरफुल अरब, इसके बाद वो जो इससे करीब हैं, फिर वो जो उनसे करीब हैं। ये एक नया मसला था जिससे लोगों की तबकाती दर्जाबंदी मकसूद थी। इस मसले को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अपनी खिलाफत के इब्तदाई दौर में खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी नहीं छेड़ा था। कुरान ने मुसलमानों के किसी तबके को दूसरे तबके पर फजीलत नहीं दी, ना बरबनाए नसब किसी गिरोह के रिज़्क़ में इजाफा किया। जिस तरह कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रजिस्टरों की तरतीब में इसका लिहाज रखा था, और ना लोगों को ऐसे तबक़ात में तकसीम किया जो नसब की वजह से एक दूसरे पर इम्तियाज़ रखते हों और अल्लाह के नज़दीक परहेजगारी के सिवा किसी और बिना पर एक दूसरे से बुजुर्ग समझे जाएं। खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, खुदा की कसम, अगर अजमी अपने आमाल लेकर जाएंगे तो वो क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हमसे बरतर होंगे। इंसान क़राबत पर नज़र न रखे बल्कि खुदा का इनाम हासिल करने के लिए अमल करे। जिस किसी ने अमल में कोताही बरती उसका नसब उसे सबकत नहीं दिला सकता। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तक़सीम में मुसलमानों के दरमियान मुसावात बरतते थे। एक दिन उनसे पूछा गया, आप साबिक़ीन इस्लाम को फजीलत नहीं देते? जवाब में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो अल्लाह के लिए इस्लाम लाए हैं और इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, जो वो क़यामत के दिन उन्हें अता करेगा। इस दुनिया में इन सब का हिस्सा बराबर का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब साबिक़ीन को फजीलत देनी चाही तो हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ये इरशाद उनके सामने आ गया। किसी ने उनके सामने दोहराया तो उन्होंने फरमाया,
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے والوں کو ان لوگوں کے درجے میں نہیں رکھ سکتا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے۔ چنانچہ اہل بدر کو سب سے مقدم رکھا گیا اور جو لوگ ان کے بعد آتے تھے ان کی درجہ بندی ان کے مرتبے کے مطابق کی، لیکن جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے میں سب سے قریب تھے انہیں فضیلت دینے میں جہاد اور سبقت اسلام کا لحاظ نہ رکھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 12,000 درہم مقرر کیا اور ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب کا 6,000 درہم۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کو بجز ان خاتون کے جن پر ملکیت جاری ہوئی تھی 10,000 10,000 درہم وظیفہ دیا، لیکن امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم میں ہمارے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا، اس لیے ہم میں مساوات رکھی جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 2,000 درہم زیادہ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، چنانچہ انہیں 12,000 درہم وظیفہ ملتا تھا، لیکن اس امتیاز پر امہات المؤمنین میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ یہ طبری کی روایت ہے، لیکن ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین کے 12,000 درہم وظیفہ مقرر کیا، اور جویریہ بنت حارث اور حضرت صفیہ بنت حی بھی ان میں شامل تھیں۔ ابن سعد نے آخر میں اپنا یہ قول لکھا ہے کہ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام بزرگوں کا 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور جو حضرات اپنے اسلام میں اصحاب بدر کے ہمدوش تھے، جیسے حبشہ کے مہاجرین اور غازیان احد، انہیں 4,000 درہم سالانہ وظیفہ دیا۔ اصحاب بدر کے فرزندوں کو 2,000۔ لیکن حضرت امام حسن و حسین علیہم السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھا اور ان میں سے ہر ایک کا 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی انہیں 3,000 اور مسلمان فاتحین کو 2,000 وظیفہ دیا۔ مہاجرین و انصار کے نوجوان فرزندوں کا وظیفہ مسلمان فاتحوں کے وظیفے کے برابر تھا، باقی جو بچے ان کے لیے ایک اصول مقرر کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان مدینہ آئے اور وہاں مقیم ہو گئے انہیں 25 دینار دیے گئے، اور اہل یمن اور شام و عراق کے حاجت مندوں کو الگ ترتیب 2,000، 1,000، 900، 500 اور 300 درہم دیے گئے۔ 300 سے کم کسی کا وظیفہ مقرر نہ کیا اور فرمایا اگر مال کی کثرت ہوئی تو ہر شخص کو 4,000 درہم اور وظیفہ دوں گا، 1,000 سفر کے لیے، 1,000 اسلحے کے لیے، اور 1,000 اہل و عیال کے واسطے چھوڑنے کے لیے، اور 1,000 اس کے گھوڑے اور خچر کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نومولود کو 100 درہم وظیفہ دیتے تھے، اور جب اس میں ذرا شعور پیدا ہو جاتا تو 200 درہم کر دیتے، اور اس کی بلوغت کے بعد اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب کوئی لاوارث بچہ لایا جاتا اس کا وظیفہ 100 درہم مقرر کیا جاتا تھا، اور اس کے ولی کو حسب ضرورت ماہانہ رقم الگ دی جاتی تھی۔ بچے کی رضاعت اور نفقے کا بیت المال کفیل ہوتا تھا، اور اس کے بعد سال کے سال دوسرے بچوں کی طرح اس کے وظیفے میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قاعدہ وضع کر کے اسے تقسیم و وظائف کی بنیاد بنایا تھا وہ ان کے اس قول سے واضح ہے۔ ہر شخص اس مال میں اپنا حق رکھتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور اس پر ہم سب کا زیادہ حق غلام کا ہے۔ اس باب میں بھی تم جیسا ہی ہوں، لیکن قرآن نے جو ہمارے درجے مقرر کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہماری حیثیتیں ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ سب سے مقدم وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، پھر وہ جس نے اسلام میں سبقت کی، پھر وہ جس نے اسلام کی راہ میں دولت خرچ کی، پھر وہ حاجت مند ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد بھی کچھ بچا تو جبل صنعاء کا چرواہا اس مال میں سے اپنا حصہ لے گا اور یہی اس کا مقام ہوگا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام آدمیوں کے وظیفے مقرر کر دیے، کسی کو نظر انداز نہ کیا۔ ابن سعد نے طبقات میں سالم ابو عبداللہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے، یہاں تک کہ ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کو وظیفہ نہ ملتا ہو، بس وہی لوگ باقی رہ گئے جن کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ غلام، ان کا بھی 250 سے 300 تک وظیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن عورتوں اور مردوں کے وظائف کی تقسیم و تنظیم کے لیے جو قاعدے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضع کیے تھے، کہیں کہیں اس میں ترمیم کرنا پڑی اور کچھ لوگوں کو ان کے امسال و اقران سے زیادہ وظیفہ دیا گیا۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے 4,000 درہم مقرر کیے۔ یہ وہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔
इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह अन्हु ने एतराज़ किया और हज़रत अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हु से कहा, आपने उमर को हम पर फजीलत क्यों दी है? हमारे बुजुर्गों ने तो हिजरत भी की और गज़वात में भी शरीक हुए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत की वजह से फजीलत दी है। लाओ, अगर ऐसी कोई माँ हो जिस पर उम्मे सलमा की तरह इनायत और मेहरबानी की गई हो। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु का वजीफ़ा 4000 दिरहम मुकर्रर किया। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु बोले, आपने मुझे तो 3000 दिरहम दिए और उसामा को 4000। हालांकि जिन गज़वात में मैं शरीक हुआ हूँ उसामा शरीक नहीं हुए। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने उसे इसलिए ज़्यादा वजीफ़ा दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तुमसे और उसके बाप को तुम्हारे बाप से ज़्यादा चाहा है। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अस्मा बिनते अमीस रदी अल्लाह अन्हा को 1000, हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रदी अल्लाह अन्हा को 1000 और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु की वालिदा माजिदा को 1000 दिरहम वजीफ़ा देकर उनकी हम चश्मों से उन्हें मुमताज़ कर दिया कि वो उन हज़रात की बीवियाँ और माएँ होने की बिना पर अपना एक ख़ास मकाम रखती थीं जो दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा फजीलत व इम्तियाज़ रखते थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि वजीफ़े के हर हक़दार को उसका हक़ पहुँच जाए, यहाँ तक कि तक़सीम व वज़ाइफ की जिम्मेदारी वो अपने सर ले लेते थे। हज़ाम बिन हश्शाम काबी अपने वालिद के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को देखा कि ख़ज़ा का रजिस्टर लिए जा रहे हैं। कदीद पहुँचकर उन्होंने हर ब्याही हुई औरत और बेब्याही लड़की को बुलाया और उसका वजीफ़ा अपने हाथ से उसे दिया। वहाँ से अस्फान पहुँचे और इसी तरह एक एक का वजीफ़ा उसे पहुँचा दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हुज़ैफ़ा को हुक्म दिया कि लोगों के वजीफ़े और रोज़ियाँ उन्हें दे दी जाएं। हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह अन्हु ने लिखा, हमने सबके वजीफ़े और रोज़ियाँ तकसीम कर दी हैं, फिर भी बहुत कुछ बच गया है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने इसके जवाब में तहरीर फरमाया, ये उनका हिस्सा है जो अल्लाह ने उन्हें बख्शा है। उमर और इसकी औलाद का इस पर कोई इजारा नहीं, जो कुछ बचा है वो भी उन्हीं में तकसीम कर दो। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने ये ख़त हुज़ैफ़ा को इसलिए लिखा था कि वज़ाइफ के रजिस्टर तमाम के तमाम मदीने में नहीं थे, वो अलग अलग थे और इन शहरों या उन कबीलों के हाकिमों के पास रहते थे जिन शहरों या जिन कबीलों के वजीफ़ा खारों के नाम उनमें दर्ज होते थे। चुनाचे हुमैर का रजिस्टर वालिय यमन के पास, बसरा का रजिस्टर वालिय बसरा के पास और इसी तरह हर सूबे का रजिस्टर उसी सूबे के अमलदार के पास था। इससे यह हुआ कि हर मुसलमान को उसी शहर में वजीफ़ा मिल जाता था जिसमें वो रहता था, और जिस तरह हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु मदीना और इसके अतराफ़ की आबादियों में वजीफ़ा याबों का वजीफ़ा खुद पहुँचाते थे, इसी तरह हर अमलदार अपने सूबे के वजीफ़ा याबों का वजीफ़ा खुद पहुँचाता था। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने रजिस्टर कब मुरत्तब और वजीफ़े कब मुकर्रर किए, इस मसले में इख्तलाफ है। अल्लामा तबरी कहते हैं कि सन 15 हिजरी में और इब्न साद का कहना है कि मुहर्रम सन 20 हिजरी में, लेकिन ये फैसला करना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी तारीख सही है। सन 15 हिजरी में अगरचे मदाइन फतह न हुआ था, मगर इराक की आबादियां मुसलमानों के कब्जे में आ चुकी थीं, और अगरचे उस वक्त बैतुल मक़दिस ने हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे, मगर मुसलमान दमिश्क पर कब्जा और उर्दन की तत्हीर कर चुकने के बाद हुमस और क़िनसरीन की तरफ बढ़ रहे थे। तो क्या आपका ख्याल ये है कि इराक की आबादियों और शाम के शहरों से जो खिराज मदीना आता था उसने हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की तवज्जो रजिस्टरों की तरतीब की तरफ मुनातिफ कराई थी, जैसा कि अल्लामा तबरी का बयान है, या उन्होंने ये कदम उस वक्त उठाया था जब इराक़ व शाम मुकम्मल तौर पर फतह हो गए और वहाँ से जिज़िया व खिराज की रकम इतनी कसरत से आने लगी कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की समझ में न आता था इसे गिन कर तकसीम करें या तोल कर, यहाँ तक कि उन्हें रजिस्टर मुरत्तब करने का मशवरा दिया गया। और ये इब्न साद रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक सन 20 हिजरी की बात है। मैं अपने आप को इस आखिरी राय की तरफ माइल पाता हूँ, लेकिन क़तइयत के साथ कुछ नहीं कह सकता। इस राय की तरफ मेरे मीलान की वजह यह है कि महज मैदान जंग से आने वाले माल गनीमत के सहारे रजिस्टर मुरत्तब नहीं किया जा सकते थे, इसलिए कि माल गनीमत एक गैर यकीनी जरिया था और रजिस्टरों में दर्ज करदा वज़ाइफ एक यकीनी सालाना खर्च। इस बिना पर वज़ाइफ जिज़िया व खिराज ही की रकमों से अदा हो सकते थे, और जिस सन में अल्लामा तबरी लिखते हैं कि रजिस्टर मुरत्तब किए गए, उस सन में जिज़िया व खिराज की रकमें इस हद को नहीं पहुंची थीं कि वो तमाम अरबों के वज़ाइफ का बार उठा सकती। जितनी बेचैनी हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को वजीफ़े की तकसीम करने की थी, इतनी ही बेचैनी जज़ीरतुल अरब और मफ्तूहा ममालिक के अरबों को वजीफ़े वसूल करने की थी, और क्यों ना होती।
جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے دلوں میں اس کا شوق بھڑکاتے تھے اور وظیفے کی رقم کو منفعت بخش کاموں میں لگانے کی تاکید کرتے رہتے تھے، چنانچہ وہ فرماتے تھے، کم سوا دربوں میں سے جس کسی کو وظیفہ ملے اسے چاہیے کہ بکریاں خرید کر اپنے سرمایہ میں شامل کر لے، اور جب دوبارہ وظیفہ ملے تو مویشی خرید لے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ تمہارے والی بنیں گے جو اپنے دور میں وظیفے جاری نہیں کریں گے۔